క్లాస్లో మనం ఏంటంటే డీటెయిల్ స్టడీ ఆఫ్ ది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది ఫ్రాగ్లో. సో మనకేంటి డైజెస్టివ్ సిస్టంలో పార్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, అలిమెంటరీ కెనాల్స్లో పార్ట్స్, సో మౌత్, బక్కల్ క్యావిటీ, పారింగ్స్, ఈసోఫాగస్, స్టమక్, ఇంటెస్టైన్, కోల్కలా అనేటువంటి పార్ట్స్ అనేవి ఫ్రాగ్లో మనకు కనిపిస్తాయి. సో ఈ కోల్కలా ఓపెన్ చేస్తే యానస్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ ఎస్టర్డే క్లాస్లో మనం మౌత్, ఈసోఫాగస్, బక్కల్ క్యావిటీ, సో అందులో ఉన్నటువంటి పార్ట్స్, స్టమక్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం కదా. సో ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చి ఇంటెస్టైన్. సో ద స్టమక్ లీడ్స్ ఇన్ టు ద లాంగ్ ట్యూబులర్ అండ్ కాయిలెడ్ ఇంటెస్టైన్. సో ఇంటెస్టైన్లోకి లాంగ్గా ట్యూబులర్లో ఉన్నటువంటి స్టమక్ అనేది ఓపెన్ into the intestine. So it is also dorsal body wall of the mesentery. So dorsal body lo mesentery side దగ్గర so intestine అనేది ఓపెన్ అయి ఉంటుంది. It consists of two parts. One is the small intestine and second one is the large intestine. So small intestine lies into the two parts of the body. So one is the duodenum and second one is the ileum. Okay, the small intestine lies in several loops supported by a fan-like membranes of by mesentery. Okay, several loops అనేది small intestine లో మనకి క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. So the anterior region of the small intestine which curves upward to form a U shaped with the stomach is the duodenum. So stomach అనేది దగ్గర stomach అనేది they open into the intestine part of the small intestine. The first part of the small intestine is called the duodenum. సో డియోడినంలోకి ఓపెన్ అయినటువంటి ఈ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ద రెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కంటిన్యూస్ యాజ్ ది కాయిల్డ్ ఇలియం. సో నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కంటిన్యూస్ యాజ్ ది కాయిల్డ్ ఆఫ్ ది ఇలియం అనమాట. సో ఇన్ ద డియోడినం ఓపెన్స్ కామన్ pancreatic ducts from the liver and pancreas bringing the bile. ఒక్క నిమిషం ఉంది. So next part of the coming to the oil coiled shape is called the ileum. So in the duodenum opens a common pancreatic. Okay, so pancreatic duct from liver and pancreas bringing the bile and pancreatic juice. The internal mucous lining is thrown into the low transversion folds anamata. Duodenum loki manaki emante open into the two ducts. One is the liver and second one is the pancreas. Okay, liver అనేది pancreas అనేది ఓపెన్ అయినటువంటి స్ట్రక్చర్ అనేది duodenum లోకి ఓపెన్ అయి ఉంటుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ దే కమ్ ఇంటు ద లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, ద ileum is a long, narrow, very much coiled tubes and its lower end leads into rectum. So the internal mucous lining of the ileum forms a number of longitudinal folds. So true villi glands and crypts and of higher vertebrates are absent. So digestion and absorption of food takes place in this part. So large intestine lo em jarugutundante digestion and absorption of the food takes place in the part. So its lower and ends opens into the colcula by sphincter anuses. Its mucosal lining forms low longitudinal folds. So last chamber ఏంటంటే so colcula. So it is small sac-like structure and recessive the openings of anus and urinogental apertures. So anus ka work చేస్తుంది, అలాగే urinogental apertures ka work చేస్తుంది. After colcula opens towards the exterior to vent the colcula spending situation at the posterior end of the body. బాడీలో posterior end part లో మనకి colcula అనేది ఓపెన్ అయి ఉంటుంది. So you will see the diagram of the frog digestive system. So you will see the diagram of the frog digestive system in the ventral view. So you will see the total digestive parts is there of the body. So frog body lo manaku kanipistundi. So manaki ikkada front part enti head part and middle part trunk. So manaki inka ikkada tail ledu kabatti limbs aneti form avutayi. So hind limb, four limbs and hind limbs aneti open ayi untayi. సో మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్లో మనం హెడ్ పార్ట్లో చూసుకున్నప్పుడు మనకి ఏమేమి ఉంటాయి డైజెస్టివ్ సిస్టంలో, మౌత్, ఆఫ్టర్ దట్ బక్కల్ క్యావిటీ తర్వాత పారింగ్స్ తర్వాత దే ఓపెన్ ఇంటు ద ఈసోఫాగస్. ఆఫ్టర్ దట్ దే కమ్ ఇంటు ద స్టమక్. సో స్టమక్ నుంచి
ఇంటెస్టైన్ నుంచి కోల్కలా అపెంచెస్ అనేది ఓపెన్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. సో దీస్ యూ విల్ సీ ద హెడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్రాగ్. సో హెడ్ పార్ట్లో ఫ్రాగ్లో మనం చూసుకున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఓమరిన్ టీత్స్ అనేవి మనకి కనిపిస్తున్నాయి. సో ఈ ఓమరిన్ టీత్లో మనకు అప్పర్ జాస్ అనేవి ఇమ్మూవబుల్గా ఉంటాయి. సో లోయర్ జాస్ అనేవి ఏమవుతాయి, మూవబుల్ ఆఫ్ ది హింజ్ జాయింట్స్ వల్ల అప్ అండ్ డౌన్ వర్డ్స్లో వర్టికల్ వేస్లో ఈ యొక్క హింజ్ జాయింట్స్ వల్ల అప్పర్ జాస్ మీద ఉన్నటువంటి టీత్స్ ఏమవుతాయంటే మూవబుల్ ఆఫ్ జాస్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఆఫ్టర్ దట్ దే కమ్ ఇన్ టు ద బక్కల్ క్యావిటీ. సో బక్కల్ క్యావిటీలోనే మనకి ఏముంటాయి, టీత్స్ అనేవి ఉంటాయి, అలాగే గ్లాటిస్ ఉంటుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ వోకల్ సాక్స్ ఉంటాయి, అలాగే టంగ్ అనేది ఓపెన్ అయి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా, యూ విల్ సీ ద టోటల్ హెడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్రాగ్. సో హెడ్ పార్ట్ అన్నటువంటి ఫ్రాగ్ ఇది. సో దీంట్లో మనకు ఫస్ట్లో ఏంటంటే దే ఓపెన్ ఇన్ టు ద మౌత్. సో మౌత్ అనేది ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనకేం ఓపెన్ అవుతుంది, బక్కల్ క్యావిటీ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఈ బక్కల్ క్యావిటీలోనే మనకి ఏమున్నాయి, టీత్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ టీత్స్ ఎక్కడ అరేంజ్ అయినాయి, అప్పర్ జాస్ అండ్ లోయర్ జాస్. అంటే జాస్ అనేది ఫామ్ అయ్యి ఈ అప్పర్ జాస్ లోయర్ జాస్ పైన టీత్ అనేది హోమోడాన్ టైప్ ఉన్నటువంటి జాస్ ఉంది. సో దట్టు ఈ టీత్స్ అనేది బోన్స్ పైన ఉంటాయి కాబట్టి అక్రోడాన్స్ అని చెప్పి చెప్తాం. సో ఇక్కడ అర్థమైందా. సో అక్రోడాన్స్ అని చెప్పి అంటున్నాం. అక్రోడాన్స్ అంటే ఏంటి, the situated of the teeth is located in the bones. So bones పైన teeth ఉండడం వల్ల that's called the type of the bones teeth ని మనం acrodont teeth అని చెప్పి చెప్తాం. సో homodont అంటే ఏంటి, most of the all teeth are also same of the equal shape and equal size లో. సో equal shape and equal sizes లో ఉండడం వల్ల that's called the homodont అని చెప్పి చెప్తున్నాం. ఆఫ్టర్ దట్ దే కమ్ ఇన్ టు ద గ్లాటిస్. సో గ్లాటిస్లోకి ఓపెన్ అవుతుంది. సో గ్లాటిస్ తర్వాత మనకేముంటుంది, టంగ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. సో టంగ్కి బిఫోర్లో మనకు 1 pair ఆఫ్ ది వోకల్ సాక్స్ ఉంటాయి. సో ఈ వోకల్ సాక్స్ ఏం చేస్తాయి, ఆఫ్టర్ బ్రీదింగ్ టైమ్ దే ప్రొడ్యూస్ ద సౌండ్స్ ఆఫ్ ది క్రాకింగ్. సో క్రాకింగ్ సౌండ్స్ రిలీజ్ మేల్ అనిమల్స్, దట్ మేల్ అనిమల్స్ క్రాకింగ్ సౌండ్స్ రిలీజ్ చేయడం వల్ల సో దే స్పానింగ్ విత్ ది బ్రీడింగ్ టైమ్ అని చెప్పి దే ఇండికేట్ ఆఫ్ ది ఫీమేల్స్ ఫ్రాగ్స్ని అట్రాక్ట్ చేసుకోవడం కోసం సమ్ టైప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సౌండ్స్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫర్ ది మేల్ ఫ్రాగ్స్. సో మేల్ ఫ్రాగ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో అలా దీస్ హెడ్ పార్ట్తో ఉన్నటువంటి డైజెస్టివ్ పార్ట్స్ అనమాట. ఓకే, దే కమ్ టు ద ఈసోఫాగస్. సో ఈసోఫాగస్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, ఈసోఫాగస్ అనేది ఆఫ్టర్ దట్ బక్కల్ క్యావిటీ ద ఓపెన్ ఇన్ టు ద పారింగ్స్. సో పారింగ్స్ అనేది స్మాల్ సైజ్ ఉన్నటువంటి ఒక హోల్ పారింగ్స్. సో దిస్ ఇస్ ద కనెక్టివ్ ఆఫ్ ది రెస్పిరేటరీ అండ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్కి రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్కి కనెక్టివ్ పార్ట్ వచ్చి పారింగ్స్ అనమాట. సో ద పారింగ్స్ దే ఓపెన్ ఇన్ టు ద ఈసోఫాగస్. సో ఈసోఫాగస్ ఈజ్ ద షార్ట్ ఇన్ సైజ్ ఇన్ ద బాడీ. సో వై ఈసోఫాగస్ షార్ట్గా ఉంటుంది అంటే దే డు నాట్ నెక్ పార్ట్ అనేది ఫ్రాగ్లో ఉండదు కాబట్టి సో ఈసోఫాగస్ అనేది దే షార్ట్ ఇన్ సైజ్లో ఉంటుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ దే కమ్ ఫామ్ టు ద స్టమక్. సో స్టమక్లోకి ఈసోఫాగస్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. సో స్టమక్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఒక ట్యూబ్లార్ స్ట్రక్చర్లో ఉన్నటువంటి సాటిలైట్ స్ట్రక్చర్లో ఉన్నటువంటి ట్యూబ్లార్లో ఉన్నటువంటి స్టమక్ అనేది ఫ్రాగ్లో మనకి కనిపిస్తుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ దే కమ్ టు ద ఈ స్టమక్ అనేది దేంట్లోకి ఓపెన్ అయి ఉంటుంది, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి ఓపెన్ అయి ఉంటుంది. సో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో మనకి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ అంటే స్టమక్ స్టార్టింగ్ పాయింట్లో ఉన్నది డియోడినమ్. ఆఫ్టర్ దట్ పార్ట్ వచ్చి ఇలియం పార్ట్. సో ఇలియం అనేది పార్ట్ ఓపెన్. సో ఆఫ్టర్ దట్ దే ఓపెన్ ఇంటూ ద ఇలియం పార్ట్ దే కమ్ టు ద లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. సో లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో ఏమవుతుంది, అక్కడ మనకేమవుతుంది అబ్జార్ప్షన్స్ అండ్ అసిమిలేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అనేది కోల్కలా అపెంచెస్కి ఓపెన్ అవుతుంది. సో కోల్కలా అపెంచెస్ ఓపెన్ అయ్యే ముందర మనకి యూరినరీ బ్లాడర్ నుంచి ఓపెన్ అవుతుంది, అలాగే రెక్టమ్ అనేది పార్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో రెక్టమ్ నుంచి మనకు కోల్కలా అపెంచెస్ అనేది ఇక్కడ యూరినరీ డైజెస్టివ్ రెండు ఫంక్షనింగ్స్ అనేది ఈ యొక్క కోల్కలా అపెంచెస్ మీద వర్క్ చేస్తుంది. అలాగే జెనిటల్ సిస్టమ్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ అనేవి బయటకు రావడానికి కూడా ఈ కోల్కలా అపెంచెస్ 3 వర్క్స్ని చేస్తుంది అనమాట ఫ్రాగ్లో అయితే. ఓకే, దీస్ ఆర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది ఫ్రాగ్. సో అలాగే మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ దగ్గర మనకి ఏమున్నాయి, 2 డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ ద లివర్. సో ఇక్కడ లోబ్స్ షేప్లో ఉన్నాయి కదా. సో దీస్ ఆర్ లోబ్స్ ఆఫ్ ది 2 లోబ్స్, ఒకటి రైట్ లోబ్ ఒకటి లెఫ్ట్ లోబ్ ఉంటాయి.
సో ఈ లోబ్స్ అనేది లివర్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఒక రౌండ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ మీకు కనిపిస్తుంది కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద గాల్ బ్లాడర్. సో గాల్ బ్లాడర్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ద పైల్ జ్యూస్. సో పైల్ జ్యూస్ రిలీజ్ చేసి దే కమ్ ఇన్ టు ద డియోడినంలోకి ఓపెన్ అవుతుంది. సో అలాగే ఇక్కడ మీకు ఒక లీఫ్ లాక్ స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది. సో ఈ లీఫ్ లాక్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటంటే ప్యాంక్రియాస్. సో ప్యాంక్రియాస్ ఏం చేస్తుంది, దే కమ్ ఇన్ టు ద ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్, దే గో టు ద డియోడినం పార్ట్. సో డియోడినం పార్ట్లోకి ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది. సో ఎంటర్ అయినప్పుడు మనకి డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ అనేవి ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి ఎంటర్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. సో దీస్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది ఫ్రాగ్. సో వాట్ ఈస్ దే? ఓకే, సో మౌత్ పార్ట్, హెడ్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి మౌత్. ఆఫ్టర్ దట్ దే కమ్ ఇన్ టు ద బక్కల్ క్యావిటీ. సో బక్కల్ క్యావిటీలో మనకి ఏమున్నాయి, అప్పర్ జాస్ అండ్ లోయర్ జాస్ ఆఫ్ దే అరేంజ్డ్ విత్ ది టీత్స్. ఆఫ్టర్ దట్ గ్లాటిస్కి సరౌండింగ్స్లో వన్ పేర్ ఆఫ్ ది vocal sacs. దే కమ్ టు ద టంగ్స్. సో టంగ్ ఈజ్ ద టేస్ట్ బర్డ్స్ ఇస్ దేర్ టంగ్ పార్ట్. సో ఆఫ్టర్ ద అలాగే క్యాచ్ ఆఫ్ ది ఫుడ్. సో ఫుడ్ని క్యాచ్ చేయడానికి టంగ్ని యూస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ దే కమ్ ఇన్ టు ద ప్యారింగ్స్. సో బక్కల్ క్యావిటీ తర్వాత మనకి ఏముంటుంది, ప్యారింగ్స్. సో ప్యారింగ్స్ అనేది దేనికి ఓపెన్ అయిపోయి ఉంటుంది, ఈసోఫాగస్. సో షార్ట్ లెగ్ స్ట్రక్చర్ ఉన్నటువంటి ఈసోఫాగస్ లెక్ ఎంటర్. ఆఫ్టర్ దట్ దే కమ్ టు ద స్టమక్. సో స్టమక్ లెక్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత దే కమ్ టు ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. సో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ దే కమ్ ఇన్ టు ద లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ దే కమ్ టు ద రెక్టమ్ అండ్ కోల్కులా అపెంచెస్. సో ఓకే, ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోనే మనకి 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి డియోడినం అండ్ ఇంకొకటి ఇలియం. ఓకే, సో ఇక్కడ డియోడినంలోకి ఓపెన్ అయినటువంటి 2 డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ ద లివర్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద ప్యాంక్రియాస్. సో లివర్స్ నుంచి బైల్ జ్యూస్ అనేది, గాల్ బ్లాడర్స్ నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి బైల్ జ్యూస్ దే కమ్ ఇన్ టు ద డియోడినం. అలాగే ప్యాంక్రియాస్ నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూసెస్ అనేవి డియోడినంలోకి రిలీజ్ అవుతాయి. సో దీస్ ఆర్ ది డైజెస్టివ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ఫ్రాగ్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ఫ్రాగ్ అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఈ లివర్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి బైల్ జ్యూస్ అనేవి ఏం చేస్తాయో మీకు లాస్ట్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఫిష్ డైజెస్ట్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను కదా. సో ఈ బైల్ జ్యూస్ అనేవి ఫుల్లీ డైజెషన్కి, అంటే ఇక్కడ మనం ఏంటంటే మౌత్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్, అంటే దీనికంటే స్మాల్ సైజ్లో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న పురుగుల్ని, చిన్న చిన్న వామ్స్ని, క్రస్టేషన్స్ వాటిని ఫుడ్గా తీసుకున్నప్పుడు వాటిని ఈ ఫ్రాగ్ కన్నా చిన్నగా ఉన్నటువంటి యానిమల్స్ని ఇది ఫుడ్గా తీసుకున్నప్పుడు దే కమ్ టు ద మౌత్. సో మౌత్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ దే కమ్ టు ద మౌత్లో ఉన్నటువంటి బక్కల్ క్యావిటీలో ఉన్నటువంటి సాల్వరీ గ్లాండ్స్ అనేది ఇక్కడ ఆబ్సెంట్లో ఉంటాయి. కాబట్టి సాల్వరీ గ్లాండ్స్ లేకపోవడం మనకు ఎలాంటి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనేది ఎంజైమ్స్ అనేవి రిలీజ్ అవ్వవు. కాబట్టి సో ఇక్కడ ఓన్లీ జస్ట్ దాన్ని ఈ సరౌండింగ్స్లో ఉన్నటువంటి మ్యూకస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ద సమ్వాట్ ది లిక్విడ్గా, అంటే మాయిశ్చర్ కావడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ దే కమ్ ఇన్ టు ద ప్యారింగ్స్ నుంచి ఈసోఫాగస్ ఉంది. ఈసోఫాగస్లో ఎలాంటి డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ ఉండవు కాబట్టి అక్కడ ఎలాంటి డైజెషన్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వదు. సో ఆఫ్టర్ దట్ దే కమ్ టు ద స్టమక్. సో స్టమక్లో ఏమవుతుంది, సో హాఫ్ డైజెషన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఈ హాఫ్ డైజెషన్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వడానికి మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ యూస్ అవుతాయంటే, సో పెప్సిన్ అండ్ రెనిన్ అండ్ మ్యూసిన్. సో పెప్సిన్ ఏం చేస్తుంది, పెప్సినోల్ ఇన్యాక్టివ్ స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి పెప్సినోజన్ని ఆక్సినేటిక్ సెల్స్ నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి హెచ్సిఎల్ సమక్షంలో యాక్టివ్గా చేసినటువంటి పెప్టోన్స్ గాను ప్రొడ్యూసర్స్ గాను కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, అర్థమైనా? సో ఈ యొక్క స్టమక్లో ఒకసారి వన్ టైం ఫుడ్ అనేది ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఈ స్టమక్ లేయర్స్ నుంచి సరౌండింగ్స్ ఆఫ్ ది వాల్స్ నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి ఎంజైమ్స్ ఈ యొక్క పెప్సిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇన్యాక్టివ్ స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి పెప్సినోజ్ అండి ఆక్సినేటిక్ సెల్స్ నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి హెచ్సిఎల్ సమక్షంలో పెప్సిన్గా చేంజ్ అవుతుంది. సో ఈ పెప్సిన్ ఏం చేస్తుంది, ఆఫ్టర్ దట్ ప్రోటీన్స్ యొక్క డైజెషన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. ప్రోటీన్స్ని ఏంగా మారుస్తుంది, పెప్టోన్స్ కాను ప్రొడ్యూసర్స్ కాను కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ రెనిన్ అనేది ఏం చేస్తుంది, మిల్క్ ప్రోటీన్స్ని కర్డ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. మ్యూసిన్ అనేది ఏం చేస్తుంది, హెచ్సిఎల్ యొక్క ప్రోడక్ట్ని ఫంక్షనింగ్ అనేది ఇన్యాక్టివ్ చేయడానికి మ్యూసిన్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది. ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ రిలీజ్ అయినటువంటి ఫుడ్ని ఖైమ్ అని చెప్తాం. సో దే కమ్ టు ద స్టమక్లో 0.5% ఆఫ్ ది డైజెషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సో సాలిడ్గా ఉన్నటువంటి ఆల్ ఐటమ్స్ అంతా ఏమవుతాయి, సెమీ లిక్విడ్ స్టేజ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో సెమీ లిక్విడ్లోకి కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత దే కమ్ టు ద డియోడినం పార్ట్ ఆఫ్ ది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. సో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో ఉన్నటువంటి డియోడినంలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత
డియోడెనమ్లోకి ఆల్రెడీ ఎన్ని గ్లాండ్స్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి? ఒకటి లివర్ గ్లాండ్స్ ఓపెన్ అయినాయి, అలాగే ప్యాంక్రియాటిక్ గ్లాండ్స్ అనేవి రెండు ఓపెన్ అయినాయి. సో అలాగే డియోడెనమ్ యొక్క వాల్స్లో నుంచి సమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ లివర్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి బైల్ జ్యూసు, ప్యాంక్రియాస్ నుంచి వచ్చినటువంటి ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూసు, ఆఫ్టర్ దట్ డియోడెనమ్ వాల్స్ నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి ఎరిథ్రోకైనేజ్ అటువంటి ఎంజైమ్స్. సో ఇవంతా మనకి ఏంటంటే విల్లిక్రైనిన్ ఇలాంటివంతా మనకు ఫుల్లీ డైజెషన్ అనేది ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో కంప్లీట్ అవుతుంది. సో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో ఫుల్లీ డైజెషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత టోటల్గా సాలిడ్లో ఉన్న లిక్విడ్లో ఉన్న ఫుల్లీ డైజెషన్లో ఏమవుతుందంటే డైజెస్టివ్ పార్ట్స్ అనేది లిక్విడ్స్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో లిక్విడ్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత దే కమ్ టు ద లార్జ్ ఇలియంలోకి వస్తుంది. సో ఇలియంలో ఏమవుతుందంటే సో డైజెస్టెడ్ అయినటువంటి ఫుడ్ పార్టికల్స్ అంతా దే అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ది ఫుడ్. సో టోటల్గా అబ్జార్ప్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సో టోటల్ అబ్జార్ప్షన్ అంటే ఏంటి? కార్బోహైడ్రేట్ అబ్జార్ప్షన్, అలాగే విటమిన్స్ అబ్జార్ప్షన్, అలాగే మినరల్స్ అబ్జార్ప్షన్స్, అలాగే ప్రోటీన్స్ అబ్జార్ప్షన్స్, అలాగే ఫ్యాట్స్ అబ్జార్ప్షన్స్. టోటల్గా ఉన్నటువంటి అన్ని ఐటమ్స్ 99% ఆఫ్ మెటీరియల్ అంతా ఫుడ్ మెటీరియల్ అంతా అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ అబ్జర్వ్ చేసుకున్న తర్వాత లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో కూడా ఏమవుతుంది? మిగిలిపోయిన మొత్తం టోటల్గా అంటే 0.1% కాకుండా మిగతా 99% ఆఫ్ ది మొత్తం మెటీరియల్ అంతా ఏం చేస్తుందంటే లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ దే కమ్ టు ద వేస్ట్ ప్రోడక్ట్, దే కమ్ టు ద రెక్టమ్, దే ఓపెన్ ఇన్ టు ద కొల్కులా అపెంచెస్ ఆఫ్ ది digestive system అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది ఫ్రాగ్. ఓకే, డైజెషన్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ ద డైజెషన్ ఆఫ్ ది సో సింపుల్ అంటే కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్ని సింపుల్ మాలిక్యూల్స్గా కన్వర్ట్ చేసి దట్స్ కాల్ ది డైజెషన్ అంటారు. అలాగే లార్జ్ మాలిక్యూల్స్ని సింపుల్ మాలిక్యూల్స్గా కన్వర్ట్ చేసి దట్స్ కాల్ ది డైజెషన్ అంటారు. సో ఓకే, లార్జ్ మాలిక్యూల్స్ని సింపుల్ మాలిక్యూల్స్గా మారుస్తారు అనమాట. ఓకే, సో సాలిడ్ మెటీరియల్ని లిక్విడ్ మెటీరియల్గా కన్వర్ట్ చేసేదాన్ని కూడా డైజెషన్ అని చెప్తున్నాం. సో ఇక్కడ డైజెషన్ అంటే మనం సమ్వాట్ ఫీడింగ్ తీసుకున్నప్పుడు సో ఫిజికల్ చేంజెస్, అలాగే ఫిజికల్ చేంజెస్ అనేది జరుగుతాయి. సో ఇక్కడ మీకు చూడండి, సో దిస్ ద ప్రే, ఒక ఇన్సెక్ట్ అనేది ఆ ఫ్రాగ్ అనేది ఏం చేస్తుంది? మౌత్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది, టంగ్ అనేది ఓపెన్ చేసి ఆ టంగ్ ద్వారా అది ఏం చేస్తుందంటే ఇన్సెక్ట్ ప్రేని అది లోపలికి తీసుకొని ఆఫ్టర్ దట్ మౌత్ అది క్లోజ్ చేసుకొని సో ద బక్కల్ క్యావిటీ నుంచి డైజెషన్ దాన్ని సప్రెస్ చేసి ఆఫ్టర్ దట్ డైజెషన్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, విల్ సీ ద ఫిగర్, దిస్ ఫిగర్. సో ఈ ఫిగర్ ఒకసారి చూడండి మీరు. Okay, that is the digestion of the fully digestive system of the frog in the animal digestive parts. So you will see the mechanism of the capturing of the prey with sticky prehensile tongue, insect prey. After that టంగ్ అనేది ఎలాంగేషన్ చేసి ఆ ప్రేని ఏం చేస్తుంది? ఆ ఫుడ్ని క్యాచ్ చేస్తుంది. సో ఫుడ్ని క్యాచ్ చేసిన తర్వాత ఇన్సెక్ట్ అనేది లోపలికి విత్డ్రాన్ ఆఫ్ ది టంగ్ ద లోకల్ బక్కల్ క్యావిటీ ప్లేస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ మౌత్ ఆల్వేస్ క్లోజ్లో ఉంటుంది. సో లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత డైజెషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అక్కడ డైజెషన్లో మనకి ఏంటంటే మౌత్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి టంగ్, టీత్స్, బక్కల్ క్యావిటీ, సో ఇవంతా మనకి ఏమంటే సో ద ప్రిపేర్ ద ఫుడ్ని క్యాచ్ చేయడానికి, సో ఫుడ్ని బైట్ చేయడానికి, ఫుడ్ని క్యాచ్ చేసుకోవడానికి ఈ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనేది మౌత్ పార్ట్లో వెరీ యాక్టివ్గా వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద digestive system of the you will see the figure of the
digestive parts, mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, follicular apertures, glands is of liver and pancreas. Okay. So next important topic of the respiratory system in frog. So respiratory system లో frog అంటే ఏంటి, సో రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటి అని, సో యూ నో ద రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటో కూడా మీకు తెలుసు. సో రెస్పిరేషన్ మీన్స్ సో ఆక్సిజన్ దే గివ్ ఇట్ ద ఆక్సిజన్ అండ్ రిలీజ్ ఆఫ్ ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్, దట్స్ కాల్డ్ ది respiration అంటారు. inhalation and exhalation of the air is called also respiration can be defined as a process by which living beings obtain oxygen to oxidize their reserve digested food in order to release energy of which they are in constant need to maintain their extinctions by keeping their all other metabolic activities in orders. సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్నటువంటి ఆక్సిజన్ తీసుకొని మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఫుల్ఫిల్ చేసిన తర్వాత మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ కంప్లీట్ అయిన రిలీజ్ అయినటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ద రిమూవ్ ఆఫ్ ది బాడీ నుంచి రిమూవ్ చేసిస్తే, లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ద డ్యూ టు ద బాడీస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ది ఇంజురీస్, సో ఇంజురీస్తో ఫామ్ అవుతుంది. దట్స్ వై దే ప్రివెంట్ ద ఇంజురీస్ ఎఫెక్ట్స్ని ప్రివెంట్ చేసుకోవడానికి మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని బాడీ నుంచి బయటికి పంపించాలన్నమాట. ఓకే. సో ఇక్కడ amphibian animals, so organs which help in the intake of oxygen and supplying it to the body tissues and removal of carbon dioxide constitute the respiratory system. So organs with the help of the intake of oxygen and supplying into the body tissues, removal of carbon dioxide consists of the respiratory system. So respiration in the tadpole larva of frog occurs by means of gills as in fishes. సో రెస్పిరేషన్ అనేది టాడ్పోల్ లార్వాస్లో అయితే గిల్స్ అనేది బేస్ చేసుకొని వాటర్లో అలైవ్ అవుతుంది కాబట్టి టాడ్పోల్ లార్వా అనేది అక్కడ గిల్స్ అనేది రెస్పిరేట్ ఆర్గన్స్గా ఉంటాయి. ఇన్ అడల్ట్ ఫ్రాగ్ డ్యూ టు ఇట్స్ ఆంఫిబియన్ లైఫ్, అడల్ట్ ఫ్రాగ్ అనేది డ్యూ టు ఇట్స్ ఆంఫిబియన్ లైఫ్లో రెస్పిరేషన్ అక్కర్స్ త్రూ స్కిన్, క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్స్. అలాగే ఇక్కడ అడల్ట్ ఫ్రాగ్లో 3 types ఆఫ్ రెస్పిరేషన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. One is the cutaneous respiration, that is called the skin. After that buccopharyngeal cavity. So this is a buccal respiration, Asikora Swasakriya antaru. After that lungs, this is called the pulmonary respiration అని చెప్పి 3 types of respirations అయితే మనకి ఫ్రాగ్ లో కనిపిస్తాయి. సో ఎందుకోసం అంటే ఇది అలైవ్ విత్ ది వాటర్ అండ్ ల్యాండ్ అనిమల్స్. సో వాటర్లోను ల్యాండ్లోను అలైవ్ అవుతుంది కాబట్టి సో దిస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది 3 types of respiration is considered the animal of the frog. So frog lo so 3 types of respirations process చేస్తుంది. So what is that? Skin, that is called the cutaneous respiration, and buccopharyngeal cavity, so that is called the buccal respiration. So alage lungs, pulmonary respiration. Ordinarily, respiratory requirements are met by skin and buccopharyngeal cavity. Lungs are used only when the need of the oxygen is greater. So, ఈ 3 respirations జరగడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఆక్సిజన్ అనేది they get any more oxygen they absorb of the body. సో బాడీలోకి మోర్ ఆక్సిజన్ అనేది రావడానికి కోసం ఈ రెస్పిరేషన్స్ అనేవి చేసుకుంటుంది అన్నమాట. ఓకే. అర్థమైందా? సో ఫ్రాగ్లో 3 types ఆఫ్ రెస్పిరేషన్స్ అనేవి మనకి జరుగుతాయి. సో ఒకటి స్కిన్ క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ buccal respiration, and third one is the pulmonary respirations. Okay.
ఓకే, నెక్స్ట్ మనము క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో ద స్కిన్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్స్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్. సో స్కిన్ అనేది ఫ్రాగ్లో రెస్పిరేషన్లో మెయిన్ ఆర్గాన్స్గా వర్క్ చేస్తుంది. ద ఫ్రాగ్ డ్యూ టు amphibians mode of life. So amphibian mode of life, most of the people live with the water and land. So passes most of the time of its life in water. సో వాటర్లో అలైవ్ అవ్వడం అవుతుంది. లైఫ్ అనేది ఎక్కువగా వాటర్లో డీల్ చేస్తుంది. సో డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ ద స్కిన్ ఓన్లీ సర్వ్స్ యాజ్ అన్ ఆర్గాన్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్స్ ఆఫ్ ఫర్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్. వాటర్లో ఫ్రాగ్ అనేది అలైవ్ అయినప్పుడు, సో డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ ద స్కిన్ ఓన్లీ సర్వ్స్ యాజ్ అన్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్స్ ఫర్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్. సో స్కిన్ అనేది ఏం వర్క్ చేస్తుంది, గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేటువంటి రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ని కంప్లీట్ చేసుకుంటుంది. సో సిమిలర్లీ వెన్ ఫ్రాగ్ అండర్గోస్ సమ్మర్ స్లీప్. సో ఒక్కొక్కసారి ఫ్రాగ్ అనేది ఎక్కువ వేసవికాలం సమ్మర్ వెకేషన్స్ ఉన్నప్పుడు, సో దే ఇస్ స్లీప్ ఆఫ్ ది సమ్మర్ స్లీప్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. దట్ టైప్ ఆఫ్ ది సమ్మర్ స్లీప్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్టివేషన్. ఓకే, అలాగే వింటర్ స్లీప్. సో హై టెంపరేచర్ అంటే లో టెంపరేచర్కి వెళ్ళిపోయినప్పుడు వింటర్ సీజన్స్లో దే డిపెండ్ ఆన్ ది వింటర్ స్లీప్, దట్ ఈస్ ద హైబర్నేషన్. ద స్కిన్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఆర్గన్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్. ఈ టైంలో కూడా అది రెస్పిరేషన్స్ని స్కిన్ ద్వారానే రెస్పిరేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ద స్కిన్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ suited for the respiratory functions as it is very thin and richly supplied with blood capillaries. Okay, so ఫ్రాగ్లో స్కిన్ చూసుకున్నప్పుడు the skin of frog very much suited for the respiratory functions as it is very thin and richly supplied. థిన్గా ఉన్నటువంటి స్కిన్ ఉంటుంది, అలాగే సో రిచ్లీ సప్లైడ్ విత్ బ్లడ్ capillaries and remains moist with the water and also mucus secreted by mucus glands. This is the maintenance of the skin is very richly, very thin గా ఉంటుంది, అలాగే రిచ్లీ సప్లైడ్ విత్ బ్లడ్ వెజల్స్, సో బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అండ్ రిమైన్స్ మాయిస్చర్గా ఉంచుకుంటుంది. స్కిన్ ఆల్వేస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మాయిస్ట్గా ఉంటుంది విత్ ద వాటర్లో ఉంటుంది కాబట్టి మాయిస్ట్గానే ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో రిలీజ్డ్ ఆఫ్ ది మ్యూకస్ విత్ ద మ్యూకస్ గ్లాండ్స్ నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి మ్యూకస్ వల్ల సో ఈ యొక్క ఫిష్ ఫ్రాగ్ అనేది కంటిన్యూస్గా మాయిస్ట్ స్టేజెస్లో ఉంటుంది. సో డ్యూరింగ్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ ద ఆక్సిజన్ ఫస్ట్ డిజాల్వ్స్ ఇన్ ద మాయిశ్చర్ present over the body. So during the gases exchanges, the oxygen first dissolves in the moisture present over the body and then diffuses into the blood circulating in the blood capillaries. Okay, during the gases exchanges means oxygen is absorbed and carbon dioxide is removed. So oxygen the first dissolves in the moisture present over the body and then diffuses into the blood circulation in the blood capillaries. సో దాంతో స్కిన్ మీద ఉన్నటువంటి స్కిన్ ద్వారానే ఈ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజెస్ అంటే ఫుల్ఫిల్గా జరుగుతుంది. సో వాట్ ఈస్ టేకన్ ఇన్ ద బాడీ, ఆక్సిజన్ ఈజ్ టేకన్ ఇన్ ద బాడీ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ ది బాడీ. సో డిఫ్యూజన్స్ ప్రాసెస్లో ఇది కంప్లీట్ చేస్తుంది. వాట్ ఈజ్ మెన్ బై డిఫ్యూజన్స్, సో హైయర్ ప్రెజర్ నుంచి లోయర్ ప్రెజర్కి ఎత్తనే వాటర్ ఫ్లో జరిగేటప్పుడు ఆక్సిజన్ని ఇంటేక్ తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అలాగే లో ప్రెజర్లో ఉన్నప్పుడు ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది బయటకు వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, వైల్ ద రిజల్టెంట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రాసెస్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది బ్లడ్ ఇన్ టు ద సరౌండింగ్స్ మీడియం బై డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్. సో డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్లో సరౌండింగ్స్లో మనకి బ్లడ్ అనేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నుంచి బ్లడ్ నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ స్కిన్లోకి రిలీజ్ అయిన తర్వాత స్కిన్ నుంచి బయటకు వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. So in cutaneous respirations, no movement are needed because skin always remains exposed to air or water. So cutaneous respiration lo no movements are needed. ఎలాంటి మూమెంట్స్ అనేవి ఉండవు, అంటే ఎక్స్పాన్షన్స్ అండ్ కాంట్రాక్షన్ అనే మూమెంట్స్ అనేవి ఉండవు అనమాట. సో ఆర్ నీడెడ్ బికాస్ స్కిన్ ఆల్వేస్ రిమైన్స్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ఎయిర్ అండ్ వాటర్. సో ఇది ఆల్వేస్ స్కిన్ అనేది ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది కాబట్టి వాటర్లో అయినా నీళ్ళల్లో అయినా కూడా
గాలిలో అయినా ల్యాండ్స్ ఎయిర్లో ఉన్నప్పుడు, ఎయిర్ మీద ఉన్నప్పుడు, వాటర్ ఆల్వేస్ స్కిన్ అది ఎక్స్పోజ్లో ఉంటుంది కాబట్టి దిస్ డు నాట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ది బాడీ, నో మూమెంట్ ఆఫ్ ది బాడీ అనమాట. సో ద కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ అ క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్. ఓకే, సో యూ విల్ సీ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ది ఫ్రాగ్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్స్ ఉన్నాయో సో మనం చూసుకుందాము. సో దీస్ అ మౌత్. సో మౌత్కి సరౌండింగ్స్లో మనకు లోయర్ జా, అప్పర్ జా ఉంటుంది. దాని ఆఫ్టర్ దట్ నాసిల్ ఛాంబర్స్ ఉంటాయి. సో నాసిల్ ఛాంబర్స్ తర్వాత మనకు మౌత్ తర్వాత బక్కల్ క్యావిటీ ఉంటుంది. సో బక్కల్ క్యావిటీ తర్వాత మనకి ఐస్ అనేటివి ఫామ్ అవుతాయి, బ్రౌన్ స్పాట్స్ ఉంటాయి. సో అలాగే ప్యారింగ్స్ తర్వాత ఈసోఫాగస్ నుంచి మనకి ఏంటంటే ఇట్లా డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ పోకుండా ఇలా లంగ్స్ అనేటివి ఫామ్ అవుతాయి. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ బక్కల్ క్యావిటీలో కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇక్కడ రెస్పిరేషన్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకుంటుంది. సో బక్కల్ క్యావిటీ కానప్పుడు లంగ్స్ రెస్పిరేషన్లో పాల్గొంటాయి. ఈ రెండూ లేనప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ ద స్కిన్ నుంచి, క్యూటేనియస్ నుంచి రెస్పిరేషన్ అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద diagram of the respiratory system of the frog. So 3 typesలో మనం ఏంటంటే cutaneous respirations. The skin of frog is an important organs of respirations. The frog, due to the amphibians mode of life, passes most of the time of its life in water. So during this period, the skin only serves as an organs of respiration for gaseous exchange. Similarly, when frog undergoes summer sleep, so that is called the estivation, and winter sleep is called hibernation. The skin is the only organ of respiration. So the skin of frog is very much suited for the respiratory functions, as it is very thin and richly supplied with blood capillaries and remains moist with the water, and also mucus secreted by mucus glands. During gaseous exchange, the oxygen first dissolves in the moisture present over the body and then diffuses into the blood circulator in the blood capillaries. So when the resultant carbon dioxide passes out from the blood into the surroundings medium by diffusion. So in cutaneous respirations, no movements are needed because skin always remains exposed to air or water. Okay, respiratory organs in the frog. What is the one, the buccal cavity, and second one is the lungs, and third one skin. Okay, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ స్కిన్లో ఉన్నటువంటి క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా. సో నెక్స్ట్ buccopharyngeal respiration called buccal respirations. The mucous lining of the buccal cavity is richly supplied with blood capillaries. So buccal cavity lays on the inner walls దగ్గర. So mucous lining of the part of the buccal cavity is very richly supplied with the blood capillaries and remains moist by the mucus. Buccal cavity lo remains of the moist is come to the mucus glands నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి మ్యూకస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే బక్కల్ క్యావిటీ అంతా సో స్మూత్గా ఉన్నటువంటి మాయిస్ట్లో ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్ అనేది కనిపిస్తుంది. ద బక్కల్ రెస్పిరేషన్స్ అక్కర్స్ బై లోయరింగ్ అండ్ రైజింగ్ ఆఫ్ ది ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది బక్కల్ క్యావిటీ. The buccal respirations occur by lowering and rising of the floor of the buccal cavity. So buccal respirations lo manaki entante so lowering and rising of the floor of the buccal cavity. So during the course of which the air is constantly sucked into the buccal cavity. So ikkada buccal cavity em chestundi, so during the course of which the air is constantly sucked into the buccal cavity. So and is drawn out through the external and internal nails. So in this type of respiration, the mouth and glottis remain closed.
సో ఈ టైప్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ జరిగేటప్పుడు మౌత్ అండ్ గ్లాటిస్ అనేది రిమైన్స్ ఆఫ్ ది క్లోజ్డ్లో ఉంటాయి. ఓకే, దస్ నో ఎయిర్ ఎంటర్స్ ఆర్ గోస్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది లంగ్స్. సో ఎయిర్ అనేది లంగ్స్లోకి వెళ్ళదు అప్పుడు. సో వెన్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ బక్కల్ క్యావిటీ ఈజ్ లోయర్డ్. సో ఫ్లోర్ చూసుకున్నప్పుడు బక్కల్ క్యావిటీ అనేది లోయర్లో ఉంటుంది. సో ద ఎయిర్ ఎంటర్స్ ద బక్కల్ క్యావిటీ త్రూ ద నాజిల్స్ ఆర్ ద నేల్స్. సో ద ఎయిర్స్ అనేది ఎంటర్ ఇంటు ద బక్కల్ క్యావిటీ త్రూ ద నాజిల్స్ ఆఫ్ ది నేల్స్. సో నాజిల్స్ నుంచి డైరెక్ట్గా బక్కల్ క్యావిటీలోకి ఎయిర్ అనేది వస్తుంది. ద ఆక్సిజన్ ఆఫ్ ఎయిర్ డిజాల్వ్స్ ఇన్ ద లేయర్ ఆఫ్ మ్యూకస్ అండ్ దెన్ గోస్ ఇన్ టు ద బ్లడ్. ఓకే, ద ఆక్సిజన్ అనేది ఎయిర్ నుంచి నేరుగా ఎక్స్టర్నల్ నాజిల్స్ నుంచి డైరెక్ట్గా దే కమ్ టు ద బక్కల్ క్యావిటీ. దే డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ద layers of the mucus and goes into the blood. సో బ్లడ్ లోకి వెళ్ళడం అని జరుగుతుంది. అలాగే at the same time carbon dioxide is given into the blood to come to the buccal cavity and is explanted along with the residual air so through the nostrils when the floor of the buccal cavity is raised. సో buccal cavity అనేది ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ కాంట్రాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఎయిర్స్ నుంచి అంటే నాజిల్స్ నుంచి ఎయిర్ అనేది బక్కల్ క్యావిటీలోకి ఎంటర్ అవుతుంది. సో బక్కల్ క్యావిటీలో ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరిగిన తర్వాత దే గో టు ద ఎక్స్టర్నల్ నాజిల్స్ నుంచి మళ్ళీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది గో టు ద ఎన్విరాన్మెంటల్లోకి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద బక్కోఫారింజియల్ రెస్పిరేషన్ ఆర్ buccal respiration. Okay, the mucous lining of the buccal cavity is richly supplied with the blood capillaries and remains moist by the mucus. The buccal respirations occurs by lowering and raising of the floor of the buccal cavity. So during the course of which the air is constantly sucked into the buccal cavity and is drawn out through the external and internal nares. So in this type of respiration, the mouth and glottis remain closed. ఈ టైప్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్స్లో మనకు మౌత్ అండ్ గ్లాటిస్ అనేది క్లోజ్లో ఉంటుంది. సో దస్ నో ఎయిర్ ఎంటర్స్ ఆర్ గోస్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది లంగ్స్. సో ఎయిర్ అనేది లంగ్స్లోకి వెళ్ళదు. సో వెన్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ బక్కల్ క్యావిటీ ఈజ్ లోయర్డ్, ద ఎయిర్ ఎంటర్స్ ద బక్కల్ క్యావిటీ త్రూ ద నాజిల్స్ ఆఫ్ ది nares. The oxygen of air dissolves in the layer of mucus and then goes into the blood. So at the same time carbon dioxide is given out into the buccal cavity from the blood, which is expelled along with residual air through the nostrils when the floor of the buccal cavity is raised. Okay, so this is the respiration of the buccal respiration. Okay, so there is a respirations law. Respiration can be defined as a process by which a living being obtain oxygen to oxidize their reserved digested food in order to release energy of which they are in constant need to maintain their extinctions by keeping their all other metabolic activities in order. In the course of these reactions, carbon dioxide is also formed, which is removed regularly from the body due to its injurious properties. So organs with the help in the take of oxygen and supplying it to the body tissues and removal of the carbon dioxide. So consist of the respiratory system. So respiration in the tadpoles or frog occurs by means the gills as in fishes. So in adult frogs, due to its amphibian life means the life with the water and land. Respiration occurs through skin lining of the buccopharyngeal cavity and the lungs. So ordinary respiratory requirements are met by the skin and buccopharyngeal cavity. Lungs are used only when the need of the oxygen is great. Achievement of the frog. So mainly cutaneous respirations, alage organs, buccal respiration in the body in the frog. So okay, these are organs of the respirations organs: mouth,
come to the buccal cavity. External nodules come to the buccal cavity. After that they come to the lungs. After that they covered with the skin. So skin ద్వారా జరిగితే కిడ్నీస్ రెస్పిరేషన్స్, అలాగే బక్కల్లో జరిగితే బక్కల్ రెస్పిరేషన్స్. సో లంగ్స్లో జరిగితే పల్మనరీ రెస్పిరేషన్. సో ఐ విల్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ది పల్మనరీ రెస్పిరేషన్స్. ఓకే.